विद्यार्थी मित्रों तमारू खूब खूब स्वागत है मारी आ चेनल स्टडी विथ नेन्सी में। जो हजी सुधी तमे मारी आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो जल्दी थी सब्सक्राइब करजो। आज आपणी प्रकरण नंबर 4 माहितीनो नियमन स्वाध्याय 4.1 नो प्रश्न नंबर 2 जोईशुं। तो जोवो अहीं आपणे प्रश्न नंबर 2 आपेलो छे के 360 लोकोनी शियाळो उनाळो अने ચોમાસું एम 3 ऋतुमांथी पोतानी पसंदगीनी ऋतु माटे मत आपवा जणाववामां आव्युं के जे 360 लोकोने पूछवामां आव्युं कहेवामां आव्युं के शियाळो उनाळो ચોમાસું एमांथी तमने प्रिय ऋतु पसंदगीनी ऋतु कई छे एनो मत आपवामां आव्यो। तो अहींया जो आपणे मत आपेलो छे ऋतु अने मतनी संख्या। तो उनाळा माटे 90, ચોમાસા માટે 120 અને શિયાળા માટે 150 મત મળેલા છે અને આ કુલ કેટલા છે 360 છે। કુલ તમે નહીં લખો તો પણ ચાલશે, કુલ કેટલા છે 360 મત મળેલા છે। આપણને પ્રશ્નમાં જ કહી દીધું છે કે 360 લોકોએ મત આપ્યા એટલે આનો સરવાળો કેટલો થાય 360। 360 માંથી 90 લોકોને ઉનાળો પસંદ છે, 120 ને ચોમાસું પસંદ છે, શિયાળો 150 લોકોને પસંદ છે। તો હવે આના ઉપરથી જ આપણે પ્રશ્નના જવાબ દેવાના છે। तो जो આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે કઈ ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા છે, કે આમાંથી સૌથી વધુ મત કોને મળેલા છે। તો અહીંયા તમે જોશો 90, 120 ને 150, આમાં સૌથી વધુ મત કોને મળ્યા 150, એટલે કઈ ઋતુ શિયાળો। તો કઈ ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા તો શિયાળાને સૌથી વધુ મત મળ્યા, સૌથી વધુ મત મળ્યા। तो जो अपना पहला प्रश्न जवाब आई गयो। हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईए। तो जो अहीं आपणे बीजो प्रश्न पूछेलो छे के दरेक ऋतुना वृत्तांश माटे तेना केंद्र पासेना खूणानुं माप शोधो। के अहीं आपणे दरेक ऋतु उनाळो ચોમાસું શિયાળો ए त्रणेय ऋतुना वृत्तांश माटे तेना केंद्र पासेना खूणानुं माप शोधो के तेना वृत्तांश के आ जे वर्तुळ छे एथी केंद्र होय ने आवी रीते थाय तो आने वृत्तांश कहेवाय। तो अहींया जे केंद्र आगळ छे खूणो बने आपणे आ खूणानुं माप शोधवानुं छे। आपणे ज्यारे वर्तुळालेख बनावीए आवी रीते वर्तुळालेख होय कोई पण प्रकारनो तो अहींया जे खूणो बने आनो आपणे जो आ त्रणेय ऋतुनो वर्तुळालेख बनावीए अने जे खूणो बने ई खूणानुं माप आपणे शोधवानुं कीधुं छे। तो आपणे अहींया आपणने खबर होवी जोईए कि अहीं आपने कुल मत केटला आपेला छे। कुल मत तो आपणे लखी दईए 360 के 360 लोको छे। कुल 360 लोकोए मत आप्या हता पोताने कई ऋतु गमे छे ते। तो अने उनाळो एमांथी आपणे पहेला उनाळानुं शोधीए के उनाळो केटला हता, उनाळामां कोने केटला मत मळ्या हता 90 मत मळ्या हता 360 मांथी। हवे ध्यान देजो के जे वर्तुळ छे अहीं साइडमां बतावुं के आ वर्तुळ छे। आ वर्तुळमां आपणे केंद्रथी आम दોરીએ तो आखो केटલું थाय, आ वर्तुळनो अंश केटला थाय 360 अंश थाय। तो 360 लोकोए आ 360 लोकोए 360 अंश थाय के आ बधा ज लोको એટલે આખું વર્તુળ, બધા લોકો એટલે આખું વર્તુળ। તો આખા વર્તુળનો ખૂણો કેટલો હોય 360 અંશ અને લોકો પણ કુલ કેટલા છે 360 અંશ। सॉरी 360 लोको के 360 लोको ए 360 अंश थाय छे। तो उनाळो 90 लोकोने पसंद छे तो 90 लोकोए केटला अंश थाय। तो आपणे शुं करवानुं आमां पण ચોકડી गुणाकार करवानो के 360 गुणिया 90 छेदमां 360। तो आमां तो एकदम इजी छे के 360 कट थई जाय, वध्युं शुं 90 अंश એટલે उनाळो केटला अंशनो खूणो रचशे 90 अंशनो। ए मळी गयो आपणो जवाब। हवे एवी ज रीते आपणे ચોમાસું शोधी लईए। ચોમાસું तो ચોમાસું केटલું हतुं 120 हतुं એટલે અહીં આપણે લખી દઈએ 120 મત। એ ચોમાસાને કેટલા મત મળ્યા 120 મત। તો આમાં પણ એવી જ રીતે કે 360 લોકોએ મત આપ્યા એટલે કુલ કેટલા થશે 360 અંશ થશે વર્તુળમાં। આખા વર્તુળનું માપ 360 અંશ। तो 120 लोकोए केटला अंश थशे। तो आमां पण एम ज करशुं, ચોકડી गुणाकार करशुं આવી રીતે। तो शुं थाय आ બંનેનો गुणाकार એને આના સાથે ભાગાકાર કરવાનો એટલે કે 360 ગુણ્યા 120 છેદમાં 360। तो 360 कट थई जाय, वध्या 120 तो 120 अंश આપણો જવાબ આવ્યો। 120 અંશ ખૂણો બનાવશે।
કેટલા પાસેનું ખૂણાનું માપ, કેન્દ્ર પાસેનો ખૂણો કેટલો હશે? 120 અંશનો. હવે એવી જ રીતે શિયાળાનું ગોતી લઈએ તો શિયાળાને કેટલા મત મળેલા? 150. તો જો શિયાળાને 150 મત મળેલા એટલે આપણે લખી દઈએ કે 360 એ 360 અંશ થાય. 360 લોકોએ 360 અંશ થાય તો 150 લોકોએ કેટલા થાય? કે 360 લોકોએ આખું વર્તુળ થાય તો 150 લોકોએ કેટલો ભાગ થશે? તો આપણે 360 ગુણ્યા 150 છેદમાં 360. 360 ને 360 કટ થઈ જાય, વૈધા શું? 150 અંશ. તો 150 અંશ શું આવશે આપણા દાખલાનો જવાબ? તો અહીંયા જોવો ખૂણા પાસેના માપ શોધવાના હતા તો 90 અંશ, 120 અંશ ને 150 અંશ માપ મળશે. હવે જોવો ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ. તો જુઓ અહીં આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે કે ઉપરોક્ત માહિતી દર્શાવતો પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરો. કે આપણે ઉપરની જે માહિતી હતી આપણે જોઈ હતી કે ઉનાળાને કેટલા મત મળ્યા, શિયાળાને કેટલા મત મળ્યા, ચોમાસાને કેટલા મત મળ્યા, તો એના ઉપરથી આપણે પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરવાનો છે. તો આપણે જ્યારે પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરવો હોય ને ત્યારે આપણે એના ખૂણાનું માપ શોધવું પડે કે ઉનાળાનું ખૂણાનું માપ કેટલું થાય. તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 માં આગળ ખૂણાનું માપ શોધ્યું હતું. આપણે 360 ચોકડી ગુણાકાર કરીને ખૂણાનું માપ શોધ્યું હતું. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ જોવો આપણે આનું ખૂણાનું માપ શોધ્યું હતું કે આનું 90 અંશ, આનો 120 અંશ ને આનો 150 અંશ. તો બસ આપણે આ જે માપ શોધ્યું આનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે વર્તુળ આલેખ દોરવાનો છે, એટલે કે પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો છે. તો અહીંયા જોવો આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 માં જે ખૂણાના માપ શોધ્યા હતા તે સાઈડમાં લખી દઉં, જેથી આપણે પાઈ ચાર્ટ દોરવામાં સરળ પડે. ઉનાળામાં કેટલા હતા? 90 અંશ. પછી ચોમાસુમાં કેટલા હતા? 120 અંશ. ચોમાસામાં કેટલા થશે? 120 અંશ. અને શિયાળામાં કેટલા થાય? શિયાળામાં કેટલા હતા? 150 અંશ. આપણે આ માપ શોધ્યા હતા. હવે એના ઉપરથી આપણે વર્તુળાલેખ દોરવાનો, પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો છે. તો એકદમ ઈઝી છે. આપણે શું કરવાનું? પહેલાં તો એક વર્તુળ દોરી લેવાનું, એમાં કેન્દ્ર તમે જે કેન્દ્ર લીધું હોય ત્યાં આવી રીતે એક ડોટ કરી લેવાનું. હવે તમારે આમાં કોણ માપકથી ખૂણો માપવો પડશે કે આવી રીતેનું કોણ માપક હોય એ કોણ માપકથી આપણે 90 અંશનો, પહેલાં ઉનાળો 90 અંશ છે તો આપણે 90 અંશનો ખૂણો માપવાનો. અહીંયા તમારે સરળ પડે એ માટે એક લીટી દોરી દઈ શકો કે આવી રીતે એક લીટી દોરી દીધી. હવે આની ઉપર આ લીટીને અહીંયા જે લીટી હોય એને આ લીટી ઉપર રીએ અને આ બિંદુ અહીંયા રીએ એવી રીતે આપણે આને ગોઠવી દેવાનું. હવે આ ગોઠવાઈ ગયું અહીંયા જોવાનું. પછી આમ 90 અંશ સીધા આવતા હોય એટલે લાઈન કરી દેવાની. આવી રીતે અહીં થઈ ગયું ટપકું. હવે આવી જ રીતે અહીંથી અહીંયા જોઈન્ટ થાય એવી રીતે એક લીટી દોરી દેવાની. અહીંથી આમ રીતે લીટી દોરી દેવાની. તો આ જોવું આપણા 90 અંશનો ખૂણો બની ગયા. કેટલા અંશનો મળ્યો? 90 અંશનો ખૂણો. તો આને આપણે શું કહીશું? ઉનાળો. હવે જોવો ચોમાસું કેટલા હતા? 120 અંશ. તો અહીંયા આપણે અહીંથી આવી રીતે માપ લઈએ. આ જે રેખા બની હવે અહીંથી આપણે લઈએ 120 અંશ. તમે અહીંથી લેશો તો પણ ચાલશે, ગમે એ બાજુથી લઈ શકો. તો આ રેખાથી આપણે 120 અંશ માપ લઈએ. તો આપણે અહીંયા જે 120 અંશ લખ્યા છે તે નથી લેવાનું. અહીંથી જે 120 અંશ આવશે તો આપણે અહીંથી આ 120 અંશનું માપ લેવાનું અહીંયા આવશે. એટલે અહીંથી આ ટપકેથી અહીંયા સુધી જેવી રીતે રેખા બને એવી રીતે અહીંથી આપણે રેખા બનાવશું. એટલે આ કેટલું માપ મળ્યું આપણને? 120 અંશનું. કેનું? ચોમાસાનું 120 અંશનું. હવે તમે જે શિયાળો છે એમાં 150 અંશ આવી રીતે નહીં માપો તો પણ ચાલશે, કેમ કે આમાં તમને ઓલરેડી આજે 120 ને 90 થઈ ગયા તો વૈધાઈ કેટલા હોય? 150 જ હોય. અને તમે ત્રણેયનો સરવાળો કરશો 120 વત્તા 150 વત્તા 90 તો પણ કેટલા થશે? 360 અંશ જ થશે. અહીંથી તમે માપવું હોય તો માપી શકો, પણ ના માપો તો પણ 150 જ હવે વૈધાય. એટલે 150 અંશ બરાબર શિયાળો થશે. તો આવી રીતે તમારે કોણ માપકના મદદથી પાઈ ચાર્ટ બનાવવાનો છે. તો આ જુઓ આપણા પ્રશ્ન 2 નો અહીં આપણો પ્રશ્ન નંબર 2 પૂર્ણ થાય છે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો હજી સુધી તમે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયો સૌથી પહેલાં મળી રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.